ओम शांति 11 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मण संप्रदायर होइछ। तुमको एबे मृत्यु लोकर मनुष्यरू अमर लोकर देवता हेबाकू पड़िबो। संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मण संप्रदायर होइछ। तुमको एबे मृत्यु लोकर मनुष्यरू अमर लोकर देवता हेबाकू पड़िबो। प्रश्न तुमे माने केउ ज्ञान को बुझी जिबा कारणरू बेहद्र सन्यास करूछ? तुमे माने केउ ज्ञान बुझी जिबा कारणरू बेहद्र सन्यास करूछ? उत्तर तुम भितरे ड्रामार यथार्थ ज्ञान रहिछि। तुमे जानिछ जे ड्रामा अनुसारे सारा मृत्युलोक भस्मीभूत हेबाकू जाउछि। वर्तमान एही दुनिया कौड़ी तुल्य होई जाइछि, किंतु आमको हीरा तुल्य हेबाकू पड़िबो। एथिरे जहा किछि हेउछि ताहा पुणी गोटिए कल्प परे अविकल पुनरावृत्ति हेबो। सेथिपाई तुमे सारा दुनियारू बेहद्र सन्यास करिछ। गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति पिला माने गीतर लाइन सुनिले अमर लोक आसीबो। एहा हेउछि मृत्यु लोक। एहा हेला अमर लोक एवं मृत्यु लोकर मझी समय पुरुषोत्तम संगम जुग। बाबा एही संगम जुगरे आसी पाठ पढ़ाउछंती, आत्मा मानकु पढ़ाउछंती। सेथिपाई कहउछंती आत्म अभिमानी होई बस। निश्चय करिबाकू हेबो जे आमको बेहद्र बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य हेला लक्ष्मी नारायण हेबा बा मृत्यु लोकर मनुष्यरू अमर लोकर देवता हेबा। एपरी पाठ पढ़ा तो केबे कानरे सुनी नाह ना केबे काहाकू कहूथिबार देखिछ। जिए कहिबे जे पिला माने आत्म अभिमानी होई बस। एही निश्चय कर जे बेहद्र बाबा आम मानकू पाठ पढ़ाउछंती। केउ बाबा? बेहद्र बाबा निराकार शिव। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। एबे तुमे ब्राह्मण संप्रदायर होइछ, पुणी तुमको देवता हेबाकू पड़िबो। एहा पूर्वरु तुमे माने शूद्र संप्रदायर थिल। बाबा आसी पत्थर बुद्धिरू पारस बुद्धि करूछंती। प्रथमे तुमे माने सतोप्रधान पारस बुद्धि थिल, एबे पुणी हेबाकू जाउछ। एपरी कहिबा उचित नुही जे सत्य जुगर मालिक थिलु। सत्य जुगरे सारा विश्वर मालिक थिलु। पुणी 84 जन्म नेई सीढ़ी ओल्हाई ओल्हाई सतो प्रधानरू सतो रजो तमो अवस्था को आसीछु। प्रथमे सतो प्रधान थिलु, तेणु पारस बुद्धि थिलु। पुणी आत्मारे विकार रूपी खाद मिसिला। मनुष्य तो किछि हेले बुझी नाहांती। बाबा कहउछंती तुमे माने किछि भी जानी नथिल। तुम मानक भितरे अंधविश्वास थिला। काहाकू न जानी पूजा अथवा स्मरण करिबाकू अंधश्रद्धा कुहा जाइथाय। निजर श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूली कर्मभ्रष्ट धर्मभ्रष्ट होई जाइछ। भारतवासी वर्तमान दैवी धर्मरू मध्य भ्रष्ट होई जाइछंती। बाबा बुझाउछंती वास्तवरे तुमे माने हेउछ प्रवृत्ति मार्गर। देवता माने जेतेबेले अपवित्र होई जाउछंती तांकू देवी देवता बोली कुहा जाई परिबो नाही। सेथिपाई नाम बदलाई हिंदू धर्म रखी देइछंती। एहा मध्य ड्रामार प्लान अनुसार हेउछि। एबे समस्ते एकमात्र बाबांकू ही डाकुछंती, हे पतित पावन आस। सेही एकमात्र ईश्वर पिता जे कि जन्म मरण रहित अटंती। एपरि नुही जे नाम रूपरू नियारा कौनसी एक जिनिस अछि। आत्मा अथवा परमात्माकर रूप बहुत सूक्ष्म, जहाकू तारा अथवा बिंदु कुहा जाउछि। शिवंकर पूजा करूछंती, तांकर शरीर नाही। आत्मा बिंदुर तो पूजा होई परिबो नाही। तेणु पूजा करिबा पाई बड़ करी अर्थात लिंगर आकृति देइछंती। भाबुछंती शिवंकर पूजा करूछु, किंतु वास्तव रे तांकर रूप कौन सेमाने जानी नाहंती।
ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବାବା ଏବେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନିର ତ ଏକ କାହାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଏହି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି କଥା ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅମର ଲୋକର ଦେବତା କରିବା। ଏହାକୁ ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ କାଳ କବଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଅଥବା 10 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ରହିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଭକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ରାତିରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 2 ପ୍ରକାରର ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହଠ୍ ଯୋଗୀ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ସାରା ମୃତ୍ୟୁଲୋକରୁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଡ୍ରାମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଧରାଯାଉ କିଏ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସହଜ, କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିବା ସମୟରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର କିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବୁ? ଏବେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ, କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି ନା। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ କଳିଯୁଗୀ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେବୁ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଗୁଣବାନ କର। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ।
ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବ। ନା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଶରୀରର ନାମ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ ସବୁ କାରବାର ଚାଲିବ। ଏବେ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ମରଣ ତ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ବି କରିପାରିବ। ଏହି କଥା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, କିପରି ଆମେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଚଢ଼ିବାର କଳା ହେଉଛି। ବିଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ଗୀତାର ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ରହିବେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥକୁ ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ରହିଛି। ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟାପକ ହେବି? ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ରଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ତଖତ ଅଟେ। ତଖତ ଅଥବା ରଥ କୁହ। ବାବାଙ୍କର ତ ରଥ ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ଏହିସବୁ କଥା ନିରାକାର ନିଜେ ରଥରେ ବସିଲେ ତ କହିପାରିବେ ନା। ରଥ ବିନା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କିପରି କରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାକାର ଆସି ଏହାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବାହ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାହ। ଏହାକୁ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ ପାଉଛ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କେବେ ହେଲେ ବି ମୁରଲି ମିସ୍ ନ ହେଉ। ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ଆବସେଣ୍ଟ ହେବା। ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି।
ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ରହିବ, ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଅମର ଲୋକ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଲହୁଣୀ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଥିରେ ବହି ଆଦିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ପାଠ ବହୁତ ସହଜ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ହଠ ଯୋଗ, ଏହା ରାଜଯୋଗ। ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ଏହାକୁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ରାଜତ୍ୱ ନ ନେଲେ ଗରିବ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ପୂରା ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲ, ଯାହା ପୁଣି ଏବେ ନେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆସିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା କମ୍ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାମ। ବାବା ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଔଷଧ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ତ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଔଷଧର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ମନ୍ମନା ଭବର ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ।
मुरली द्वारा निजको रिफ्रेश अर्थात सतेज करने हेब। जेउठी रहिले मध्य सतोप्रधान हेबार पुरुषार्थ करने पड़िबो। गोटे दिन मध्य मुरली शुणिबा बंद करिबार नाही। वरदान स्वकल्याणर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याणर सेवारे सदा सफलता मूरत भव। स्वकल्याणर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याणर सेवारे सदा सफलता मूरत भव। आजिकाली जेपरि शारीरिक रोग भितरे हार्ट फेल हेबा अधिक देखा जाउछि, सेहिपरि आध्यात्मिक उन्नति रे निराश हेबार रोग अधिक देखा जाउछि। एही भली निराश आत्मा मानक भितरे शक्ति बा साहस सेतेबेले आसीबो जेतेबेले सेमाने वास्तविक परिवर्तन देखिबे। बहुत शुणी सारिलेणी, एबे देखिबाकू चाहुछंती, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहुछंती। तेणु विश्व कल्याण करिबा पाई प्रथमे स्व कल्याण नमूना रूपरे देखाओ। तेणु विश्व कल्याणर सेवारे सफलता मूरत हेबार साधन हेला प्रत्यक्ष प्रमाण। एहा द्वारा ही बाबांकर प्रत्यक्षता हेबो। जहा कहुछ ताहा तुमर स्वरूपरे वास्तविक रूपरे देखिले जाई मानिबे। स्लोगान अन्यर विचार को निज विचार सहित मिसाइबा एहा ही हेउछि सम्मान देबा। अन्यर विचार को निज विचार सहित मिसाइबा एहा ही हेउछि सम्मान देबा। अव्यक्त इशारा एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्मातीत हेबा पाई चेक कर जे मु केते परिमाण रे कर्मर बंधनरु स्वतंत्र हेलेनी। लौकिक एवं अलौकिक कर्म एवं संबंध दुईटी जाकरे स्वार्थ भाव ठारू मुक्त केते मात्रारे होई परिछि। जेतेबेले कर्मर हिसाब किताबरू बा कौनसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कारर वशीभूत हेबारू मुक्त होई जिवो, सेतेबेले ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करि परिबो। तेणु कौनसी भी सेवा संगठन प्रकृतिर परिस्थिति स्वस्थिति बा श्रेष्ठ स्थिति को टळमळ न करू। एही भली बंधन ठारू मध्य मुक्त रहिबा ही कर्मातीत स्थितिर पाखापाखी हेबा। ओम शांति।